دونوں کے ویلڈ ہیں، کیونکہ جیسے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ آن بورڈ لینا چاہیے سب کو. آن بورڈ ایز سچ دیکھیں جماعت اسلامی جو ہے ان سے اگر گفتگو کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، آرمی اپنے لوگوں کو مار رہی ہے. جو مصطفیٰ نے پوائنٹ ریز کیا کہ جی ان سب کو آن بورڈ لینا چاہیے، گورنمنٹ کو لینا چاہیے. عدیل کا پوائنٹ یہ تھا کہ عدیل نے کہا جی کہ میڈیا جو ہے اتنا ان کو ایسے پورٹری کرتا ہے جیسے پتہ نہیں وہ بہت بڑے ہیروز ہیں. ٹھیک ہے نا جی، سو وچ از رانگ. تو آن بورڈ لینے کے لیے اگر مصطفیٰ کے پوائنٹ سے ہم سٹارٹ کریں تو اس پہ آپ کی کیا سجیشن ہوگی؟ جیسے عمران خان کا انہوں نے ذکر کیا، جماعت اسلامی کا میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ میری کل بھی ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہی کہا، امیر جماعت اسلامی نے منور حسن صاحب نے یہی کہا کہ جی ہم اپنے لوگوں کو، آرمی اپنے لوگوں کو ماری. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جن کو ہم مار رہے ہیں، جو گلے کاٹتے رہے ہیں، یہ اپنے لوگ ہیں جن کو ہم مار رہے ہیں، جو لاشیں قبروں سے نکال کے لٹکاتے رہے ہیں درختوں کے ساتھ اور فیئر اور ٹیرر کریٹ کرتے رہے، ان سڑکوں پہ سوات کی سر کٹی لاشیں وہاں پہ پھینکتے رہے سڑکوں پہ. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. دیکھیں ایک تو مجھے یہ جو 3-4 مطلب پارٹی تو خیر ایک ہی ہے، جماعت اسلامی ہے، یہ 3-4 آدمی میرے سمجھ میں سے باہر ہے. اچھا جی. ون از جنرل حمید گل، اچھا. ون از عمران خان، ٹھیک ہے نا، اینڈ جماعت اسلامی. ٹھیک جی. اب سوال یہ ہے کہ یہ آپ کے آدمی ہیں، کہتے ہیں ان سے نیگوسیشن کرو، ٹھیک ہے نا. جب پہلے دن نیگوسیشن پہ بات شروع ہوئی، وی ور دا فرسٹ پیپل، ہم نے کہا کہ ان سے نیگوسیشن نہیں کرو. ٹھیک. دیکھیں ایک آدمی نے یہ طے کیا ہے کہ میں آپ کو گولی مار کے رہوں گا، ٹھیک ہے نا، آپ اس سے کیا بات کریں گے؟ اس سے بات کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ یہ میرا اسلام ہے اور میرا اسلام آپ کو زبردستی اڈاپٹ کرنا ہے. اور اس کا اسلام کیا ہے کہ آپ کی بچی اسکول نہیں جائے، آپ عورت کو پردے میں رکھیں، اور وہ ہر چیز ان کی ساری جو مذہب ہے، ان کی پوری جو سوچ ہے، وہ ایک عورت پہ ختم ہوتی ہے. مطلب اس عورت کو جس کو کوڑے مارے گئے، وہ اس پہ الزام کیا تھا کہ آپ اپنے سر کے ساتھ باہر کیوں گئے. اب اس آدمی کے ساتھ کیا نیگوسیشن ہوگا؟ ٹھیک ہے. کیا میں آپ ان نوجوانوں کو ان سے پوچھ لیتے جی، نوجوانوں سے پوچھ لیتے کہ یہ جو اسلام ہے، جس قسم کا اسلام یہ لے کے آنا چاہتے تھے، میں ان کو طالبان نہیں کہتا، میری ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے، کیونکہ آئی ڈونٹ کال دیم طالبان، آئی کال دیم ٹیررسٹ، بیکاز دے آر بنچ آف پیپل ہو آر لائک اسیسنس، ہو لائک ٹیررسٹ، اینڈ دے آر لائک لا بریکر تو بہت چھوٹا لفظ آ جاتا ہے، لیکن اینی ویز دے آر ناٹ لا ابائڈنگ پیپل اینڈ دے آر لائک ٹیررسٹ. تو کٹ اٹ شارٹ، دے آر ٹیررسٹ، آئی کال دیم ٹیررسٹ. یہ جو اسلام لے کے آنا چاہتے ہیں، ڈو یو پیپل لائک، ڈو یو گائز لائک اگری ود دس ون، آر یو فار اٹ؟ اسلام gives complete freedom to every individual. آئی تھنک انہیں اسلام کی ڈیفینیشن پتہ نہیں، اسلام کا مطلب نہیں پتہ ان لوگوں کو. جس طرح یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام میں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے، جس طرح وہ مرضی جیے. اچھے برے کا ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے. اور یہ جس طریقے سے ظلم کر رہے ہیں، اور زبردستی اسلام میں نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی سے کروائیں کچھ. اور جس طرح ان کا ظلم ہے یا یہ لوگوں کو مارتے ہیں، ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو مارنا ہوتا ہے. آئی تھنک ان لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے. یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ ہی انہوں نے، یہ ساری اپنے ان کے کچھ انٹرسٹ ہیں جس کے پیچھے یہ لوگ کر رہے ہیں. تو اس میں سارے پاکستانی بھی نہیں ہیں. آئی تھنک لاٹ آف دیم آر فارنرز، جو باہر کے میڈیا بتاتا رہتا ہے. ایکسٹرنل فورسز انوالوڈ ہیں، باہر کے ملک انوالوڈ ہیں. انڈیا از اوپنلی، وی آل نو انڈیا از انوالوڈ ان اٹ. ان کو کہاں سے بیکنگ آ رہی ہے؟ بزنس صاحب کے لیے ایک کویسچن ہے، اس کی فورن جو انوالومنٹ کے بارے میں ایک کویسچن ہے سر آپ کے لیے میرے. میں ابھی اس کے بات کرتا ہوں ونس ہی از ڈن ود دس. جی، تو اس میں انڈیا انوالوڈ ہے، اس میں بہت سی ایکسٹرنل فورسز انوالوڈ ہیں. پھر جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہر پارٹی کو کلیکٹیولی لینا چاہیے، اور سب سے اس کی سجیشن تھی، بڑی اچھی سجیشن ہے. مگر اس میں ایک اور بات جو سمجھنے والی ہے، ساری پارٹیز کو بلا لیں، پرائم منسٹر ہاؤس بٹھا لیں، جی ہم فیصلہ کرنے لگے ہم نے مارنا یا نہیں مارنا. اگر اب ایسے ہم فیصلہ کر رہے ہیں، ایسے اگر شروع کر دیا فیصلہ، تو اسی لیے پہلے مارا گیا، کیونکہ اگر سب کو بتا دیا جاتا تو جو جن کو مارنا تھا وہ بھاگ جاتے، ادھر ادھر ہو جاتے، پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا آپریشن کا؟ تو یہ اسٹریٹجک آپریشن تھا، اس کو اسی طرح ہی کرنا چاہیے تھا. کلیریفیکیشن، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ٹیررسٹ آپریشن، جنرلی اسٹریٹجی ٹو کرب ٹیررزم. یہ سوات، دس از بیونڈ سوات آپریشن. ابھی وانا میں آپریشن شروع ہو گیا ہے. دیر از جنرلی spurts of terrorism all around the country. There are extremist organizations who are carrying out terrorism. So I think I'm sorry I'm cutting you over here, لیکن مصطفیٰ کا میرے خیال میں پوائنٹ یہ تھا کہ آن بورڈ ان کو اس وقت لے، آپریشن کے لیے آن بورڈ نہ لیا جائے، کلیکٹیو ان کی مائنڈ سیٹ ان کا چینج کیا جائے جن کا نہیں ہوا. جی جی، کانفرنس کی تعلق ہے تو اس وقت تمام پولیٹیکل آن بورڈ ہے.
टोटल जितनी लेकिन मैं उस पे सब 2-3 देखें ना, रंजू साहब, लेकिन कल मुनव्वर हसन साहब कह रहे थे जमात वही राणा साहब जो मैंने इख्तलाफ करते हैं, अब वो जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, अब उन्होंने तो अपोज करना भी है ना कहीं से, तो opposition गवर्नमेंट को भी करना है। लेकिन opposition नेशनल का इंटरेस्ट problem में तो नहीं कोई नेशनल चीज होती है इंटरेस्ट कि की बात है नहीं, ना, इसमें सियासत तो करना जिस ज़रूरी पे है। नेशनल ये इंटरेस्ट तीनों कोई चीज होती ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें की भी नहीं, एक सिवाय एक दो पार्टीज हैं जिन्होंने आई थिंक इमरान खान साहब हैं जो, हाँ, एक दो पार्टीज हैं जिनकी जमात ज्यादा इस्लामी मेजॉरिटी है। में भी नहीं है, वो लोग जमात It's इस्लामी है। sickening कि Basically, people are this doing is जमात politics with इस्लामी। this. जी जी दिस इज बेसिकली जमात इस्लामी। जहाँ तक हमीद गुल है, इमरान खान है, वो ठीक है, दे आर बिग नेम्स बट दे आर नेम्स। एज ए पॉलिटिकल पार्टी एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो इसने अपोज कर रहा है उनकी जमात इस्लामी। अब जमात इस्लामी के पास आप आर्गूमेंट्स में जाएं कि भाई चलो हम नहीं करते हैं, आप जाके इनसे मुज़ाकरात कर ले, आप इनसे हथियार वापस ले लें, मसला ही ख़त्म है, हम लड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। किसी को लड़ने की ज़रूरत नहीं है। सही है। मगर जब आप इस पे आएंगे, वो कहते नहीं जी वहाँ तो अमेरिका बैठा हुआ है, वहाँ जो है नेटो फोर्स बैठे हुए हैं, इन सब को निकाल दो, पहले इनको निकाल दो, फिर जो है ना काजी साहब को भेज दो कि जाके इनसे मुज़ाकरात करके इनसे इसला लेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। देखिए, जब आदमी बंदूक उठाता है, जब तक ठीक है, उसको आपको तमाम ज़रा इस्तेमाल करने होंगे, आपको डेवलपमेंट का, आपको उनको रिलीफ का, तमाम चीज़ें करनी होंगी, मगर यू हैव टू फाइट गन विद गन। ठीक। अगर आप कहते हैं कि एक टेररिस्ट इक्वल लेवल पे फाइट करना उसको पड़ेगा। इक्वल लेवल पे नहीं जाएंगे तो आप टेररिस्ट को फाइट नहीं कर सकते। नहीं कर पाते। मतलब वो टेररिस्ट पहले, वो हमारे बलूची में मिसालें कहता है कि वो किसी किस्म का वो मच्छर होता है, वो आदमी को डंग मारता है, जिससे मरता है, तो वो जाके कब्रिस्तान में बैठता है, इसकी लाश लेके लोग आएंगे तो मैं उन सबको वो जो है ना वो काटूंगा। अच्छा। तो हमारे यहाँ ये था कि भाई किसी अहम आदमी को मारो, जैसे पुलिस ऑफिसर को मारा। पुलिस ऑफिसर को इसीलिए मारा कि वहाँ पे बहुत बड़ा इज्तिमा होगा किसमें कब्रिस्तान पे, और जब लाश वहाँ ले गए और सारे लोग कब्रिस्तान में आए, उन्होंने एक और वहाँ सुइसाइड बम्बर भेजा और एक और ब्लास्ट के और ज़्यादा लोग मरवाए। ठीक। और ये कंसेप्ट आपने ये डेवलप किया है कि अब तो उन्होंने ये कहना शुरू किया है कि हमारी वजह से हम जाके अपने आप को ब्लास्ट इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम जन्नत में चले जाएं। जन्नत में किस तरह अब इस कंसेप्ट के मस्जिदें भी नहीं छोड़ी, हर मस्जिद में तो नहीं, वो ब्लास्ट हो रहा है, कहते ये हमारी recently वजह एक हुआ से। है। अब इस कंसेप्ट के लोगों के साथ क्या बात करोगे, इनसे बात क्या बैठोगे? अच्छा, एक चीज़ जो कल मुनव्वर हसन साहब ने भी बात कर रहे थे, मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कही कि उन्होंने कहा जी कि वाई इज़ द गवर्नमेंट शाय अबाउट ऑल दीज थिंग्स। वो क्यों नहीं कहती कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। जैसे अभी आरिफ चौधरी ने बोला कि जी इन्वॉल्वमेंट है, मुस्तफ़ा ने बोला, अदील कह रहे हैं फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है इस सारे स्वात ऑपरेशन में। ये जो लोग हैं ये नहीं है, चेचियंस हैं एंड ऑल दोस पीपल, और इंडियंस भी हैं उसमें। तो वाई इज़ द गवर्नमेंट शाय अबाउट ऑल दीज थिंग्स। गवर्नमेंट क्यों नहीं कहती कि इंडिया इन्वॉल्व है, ये बाकी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। ये मुनव्वर हसन साहब का कहना था कि वाई इज़ द गवर्नमेंट शाय अबाउट ऑल दिस थिंग्स, क्यों नहीं खुल के बात करती। देखिए, मैं थोड़ा इस बात पे डिफर करता हूँ अच्छा। कि हम ये कहें कि दिस ऑल इज हैपनिंग, दिस इज इंडिया, ठीक है ना, ये इंडिया करा रहा है सारा। सवाल इसमें ये है कि अगर आपके लोग इंडिया जाते हैं तो दे कम विद प्रूफ्स, तो आपको भी अपने प्रूफ्स लाने चाहिए थे ना। यू बिल्ड योर केस फर्स्ट। देखिए, हम इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। मेरी जो राय है कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, इसमें फलाना इन्वॉल्व है, जो भी इन्वॉल्व है हमें उसको रोकना पड़ेगा। ठीक है। मगर ये कह के जमात इस्लामी जो बोलती है कि जब क्या इंडिया इन्वॉल्व है, वो ये बात नहीं कर रहा जो ये नौजवान बोल रहा है। ठीक। वो अपने केस को बिल्ड करने की कोशिश करता है, इंडिया को इन्वॉल्व करके, अमेरिका को इन्वॉल्व करके, वो सारे जो है ना यहूदियों को इन्वॉल्व करके वो अपना केस बिल्ड करता है। देखिए, हम इसमें अगर इंडिया इन्वॉल्व है, वी हैव टू एक्सपोज इंडिया। ठीक। अगर उसमें इजराइल इंडिया इन्वॉल्व है, वी हैव टू एक्सपोज इजराइल। मगर हम सारे झगड़े को सिर्फ फॉरेन हैंड के नाम पे छोड़ नहीं सकते। वी You agree हैव with टू, this? आई एग्री विद ठीक है ना, ओके। कि जी इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, इसमें कौन रूस इन्वॉल्व है, इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है, तो इसीलिए सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। कि अगर हम लोग इतने कमज़ोर हैं कि हमारे सैकड़ों लोग अगर रॉ हायर कर सकता है या कौन सी मुसाद हायर कर सकता है, देन वेयर वी आर सिटिंग, फिर हम कहाँ बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगी। देखिए, काउंटर स्ट्रेटजीज पूरी दुनिया में होते हैं, स्टेट्स के साथ करते हैं। कश्मीर में हम एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग विद ईच अदर।
वो भी कुछ कर रहे होंगे, हम भी कुछ कर रहे होंगे, मगर यहाँ पे जो मामला है जो इन एरियाज़ में है उनका हाथ 2% होगा, 4% होगा, मगर उसके हवाले से तो हमारे बहुत मतलब इस तरह आपका मतलब What you mean to say is कि हमारे पास solid evidence होना चाहिए, then we should like come up with all these things. और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट इसी तरह ही है कि हमारा ये मीडिया हमारा ये कि हम